Hello students, this is your Borsha ma'am, and today we will learn a completely new chapter, chapter 16, water. Today in this lesson, basically we will learn about the water management. In this lesson, we will learn about various ways of prevention of wastage of water, what role we can play to conserve water, and what are the effects of water scarcity on plants. We all know that water is a very useful element in our daily life. So, to get proper amount of water in our daily life and also to serve the water in proper amount to our future generation, we have to manage the water properly. That means we have to take proper water management techniques. Today basically we will learn about those techniques. We all know that water is a natural resource and also is a very important resource. It is used by everybody for himself, for our family purposes, or even for industrial and for agricultural purposes, right? তো ওয়াটার কিন্তু আমাদের ডেইলি লাইফের সমস্ত দিকেই প্রয়োজন, সেটা আমাদের ডোমেস্টিক ইউজ হোক, দ্যাট মে বি দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ, দ্যাট মে বি দ্য অ্যাগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটি ইন এনি সেক্টর. In big cities, basically the raw water is taken from any water bodies, then they purify it and then it's supplied through a well planned pipeline system. Normally আমরা আমাদের not only the big cities but also in normal সিটিজেও অনেক সময় দেখা যায় যে বেসিক্যালি ওদের একটা ওয়াটার রিজার্ভার থাকে. ইন কলকাতা ইউ হ্যাভ টালা ট্যাঙ্ক উইচ ইজ দ্য মোস্ট পপুলার ওয়াটার রিজার্ভার. ওখানে জলটা আসে, ওখানে এসে ওটা পিউরিফাই হয়ে একটা ওয়েল প্ল্যান্ড পাইপলাইন আছে, সেই পাইপলাইনের মাধ্যমে কিন্তু পুরো এলাকাটায় জল সাপ্লাই হয়. ইন স্মলার টাউনস অর ইন ভিলেজেস generally groundwater is pumped up and supplied to the people. Wells and hand pumps are also used in getting water. তো আমাদের এখানে আমরা দেখি যে আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই পাম্প লাগানো আছে. সেই পাম্পের সাহায্যে we pick up the ground water, আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটারটা পাম্পের সাহায্যে তুলি এবং আমাদের বাড়ির পাইপলাইনের সাহায্যে that water will be supplied different parts in our houses. In villages, যদি আমি ভিলেজের দিকে যাই, we can see well and hand pumps in for getting the water. Okay, since we know that water is a very important and necessary element, its availability and distribution should be properly managed. এবং already we have discussed that the availability and the distribution of water is not uniform in the কান্ট্রির যে কোনো স্টেটে যে কোনো জায়গায় কিন্তু ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি ইকুয়াল নয়. সাম অফ দ্য পার্টস of the country is getting more water, some of the parts is getting very less water. অনেকগুলো পার্টে আমরা ইন্ডিয়াকে ভাগ করতে পারি. অনেক জায়গায় there is a heavy amount of rainfall যেখানে গ্রাউন্ড ওয়াটারের কোনো প্রবলেমই নেই, বাট where the desert areas like Rajasthan, some of the parts of the Gujarat যেখানে বৃষ্টি পরিমাণটা খুব কম হচ্ছে, সেখানে কিন্তু ওয়াটার স্কারসিটি ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, ইজ আ ভেরি কি বলবো খুব মানে problematic thing. So that's why for these regions the proper distribution and the proper availability of the water should be managed. So what should we do? তার জন্য আমাদের কি করতে হবে? তার জন্য যেটা আমাদের করতে হবে, we have to take some steps to manage water.
First of all, preventing the wastage of water both at personal and corporate level. Normally আমার বাড়ির জল আমি সেভ করছি, বাট রাস্তায় একটা কল খোলা রয়েছে, আই এম নট, আমি সেটাকে দেখছি না, আমি সেটাকে অফ করছি না। দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে ফর কনজার্ভিং। উই হ্যাভ টু কনজার্ভ বোথ ইন আওয়ার ডোমেস্টিক কেস অ্যান্ড অলসো ইন আওয়ার নেইবারিং কেস, কর্পোরেট এরিয়াতে। অ্যান্ড রিচার্জিং অফ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটারের প্রপার রিচার্জিং, মানে যতটা অ্যামাউন্ট অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার উই আর টেকিং আউট, ঠিক সেই অ্যামাউন্ট বা কখনো কখনো মোর দ্যান দ্যাট উই হ্যাভ টু পুট ইন দ্য গ্রাউন্ড ব্যাক এগেন। তো সেটা তো আমরা নিজেরা করতে পারবো না, তার জন্য রেন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ে। কারণ আমরা যে পরিমাণ ওয়াটার আমরা তুলে নিচ্ছি, একমাত্র বৃষ্টিই কিন্তু পারে সেই পরিমাণ ওয়াটারটা রিফিল করার জন্য। সো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, উই হ্যাভ টু ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ রেন। সেটা কি করে? খুব সহজ ওয়ে হচ্ছে প্লান্টেশন, ট্রি প্লান্টেশনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা রেন অ্যামাউন্ট বাড়াতে পারি এবং যার ফলে রিচার্জটা গ্রাউন্ড ওয়াটারটা বেশি হতে পারে। So basically for management of water we have to take two severe steps. সেটা কি কি? ফার্স্ট অফ অল প্রিভেনশন অফ ওয়েস্টেজ ওয়াটার ওয়েস্টেজ কোনোভাবে বন্ধ করা, এবং সেকেন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার যেরকম আমরা তুলে নিচ্ছি সেই পরিমাণ কিন্তু গ্রাউন্ড ওয়াটারকে রিচার্জ করা। নাও উই উইল লার্ন হাউ টু প্রিভেন্ট দ্য ওয়েস্টেজ অফ ওয়াটার। There are several ways by which we can prevent the wastage of water. First of all, there should not be any leakage in the supply line. Leaking tap is one of the major causes of wastage water. Basically, that is true. In several times, we can see that there is leakage in any of our pipeline of our domestic lines. আমাদের বাড়িতে যে সমস্ত জলের পাইপলাইন থাকে, দেখবে কোথাও না কোথাও কোনো লিকেজ থাকছে, সেখান থেকে কন্টিনিউয়াসলি জল পড়ে যাচ্ছে। তো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর পয়েন্ট অফ ওয়াটার ওয়েস্টেজ। সেকেন্ড, উই শুড অলওয়েজ turn off the tap while it is not in use, when basically especially when we are brushing our teeth, when we are washing clothes or washing our utensils. বাসন ধোয়ার সময় দেখবে কন্টিনিউয়াসলি না লাগলেও আমরা জলের কল চালিয়ে রাখি। অনেক সময় ব্রাশ করার সময় হয়তো আমরা ব্রাশ করছি, এখন কলটা বন্ধ থাকলেও হবে, তো তাও আমরা চালিয়ে রেখেছি। তো ইন দ্যাট কেসেস when particularly it may be 2 seconds, it may be 1 second, it may be 10 minutes, 5 minutes, যেটুকু টাইমই হোক না কেন, যখনই আমার জলটার প্রয়োজন হচ্ছে না, টার্ন অন দ্য ট্যাপটা বন্ধ করে রাখো। During irrigation of crops, most of the water goes waste due to the evaporation or seepage into the ground. যখন আমরা কোনো ইরিগেশন করি বা এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে বেসিক্যালি প্রচুর জল লাগে, সেই জলটার ম্যাক্সিমামটাই কিন্তু ওয়েস্টেজ হয় ইভাপোরেশনের কারণে, বা গ্রাউন্ডে জলটা যখন সিপ করে ঢুকে যাচ্ছে সেই কারণে কিন্তু অনেকটাই ওয়েস্টেজ হয়। সো in that case we have to use some modern techniques for irrigation purpose. Key technique that will we discuss after this section. একটু পরেই আমরা সেটা ডিসকাস করব যে কি টেকনিক, যাতে আমার খুব অল্প অ্যামাউন্ট অফ জলেই কিন্তু আমার গাছগুলো খুব সুন্দর থাকে। এক্সেস ওয়াটার, এক্সট্রা আননেসেসারি ওয়াটার যেন আমার ওয়েস্টেজ না হয়, এবং যেখানে ওয়াটারটা দরকার ঠিক সেখানেই যেন জলটা দেওয়া যায়। তো এছাড়াও there are several ways of prevention. Normally when we in thermal power plant এ বিভিন্ন মেশিনারি কুলিংয়ের জন্য জল প্রয়োজন হয়, সেটাকে যদি অন্যভাবে we can cool it, অন্যভাবে আমরা কুল করতে পারি, তো in that case lot amount of water will be preserved. প্রচুর ওয়াটার কিন্তু প্রিভেনশন থেকে বাঁচাতে পারবো আমরা। Now let us discuss about the modern technique or modern method of irrigation by using which we can save water economically. The one is deep drip irrigation or dripping method. Okay,
ড্রিপিং মেথড জিনিসটা কি? ইন দিস টেকনিক বেসিক্যালি ওয়াটার ইজ ডেলিভার্ড ডিরেক্টলি অ্যাট দ্য বেস অফ দ্য প্লান্ট ইন দ্য ফর্ম অফ ড্রপস। তো আমরা কি করি, when we are in the agricultural field we arrange some pipelines, আমরা কিছু পাইপলাইন্স অ্যারেঞ্জমেন্ট করি এবং সেই পাইপলাইন্সের সাথে আমরা কিছু নল ফিক্সড করে দিই। তো এই নলগুলো কি করে, look, if there is a plant and there is a plant, we put this a pipeline and we fit some short কি বলবো, ছোট ছোট নল বা টিউব কিছু কিছু আমরা অ্যারেঞ্জ করি ওই পাইপলাইনগুলোর থেকে, যেগুলো ড্রপ করে করে একদম প্লান্টের যে বেস অর দ্য রুট অফ দ্য প্লান্ট সেখানে গিয়ে কিন্তু ওয়াটার সাপ্লাই করছে। তো ইন দ্যাট কেস উই ক্যান সেভ আ লট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, যাতে পুরো এরিয়াটার দরকার নেই, আমরা শুধু ওয়াটারের প্লান্টের বেসটাতে সাপ্লাই করলেই হবে। তো সেটা কিন্তু একটা ভেরি গুড মডার্ন টেকনিক বাই ফর ইউজিং ইকোনমিক্যালি ওয়াটার। একবার দেখে নি, it is the technique by which water is delivered directly at the base of the plant in form of drops. This is done by laying a network of water pipes with side tubing all over the field. যেটা আমি বললাম, ধরা যাক দুটো রো করে লাগানো আছে, তার মাঝখান দিয়ে এভাবে একটা পাইপলাইন পাস করানো হয় এবং পাইপলাইন থেকে প্রত্যেকটা টিউব বার করা থাকে, যে টিউবে করে ড্রপ ড্রপ করে কিন্তু গাছের বেসে ওয়াটারটা সাপ্লাই হয়, তার ফলে উই ক্যান সেভ আ লট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার। নাও উই উইল লার্ন হাউ টু ম্যানেজ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার। At first we have to know what is groundwater. Groundwater জিনিসটা কি? Basically it is rainwater. In which form? Rainwater when seep through the soil of the earth and collected on a layer of hard rock under the soil, that water is called the আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার অর গ্রাউন্ড ওয়াটার। কী হচ্ছে, যখন বৃষ্টি পড়ছে দ্য রেন ওয়াটার হিট দ্য আর্থ সারফেস, মাটিতে পড়ছে, মাটিতে পড়ার পরে কিন্তু সেটা মাটির মধ্যে দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে সিপ করে করে সেটা লেয়ার বাই লেয়ার করে ডিপে চলে যাচ্ছে। কতক্ষণ যাচ্ছে? আনটিল দে রিচ আ হার্ড রক, there are several layers under the soil। এবার এরকম লেয়ার হতে হতে একটা লেয়ার আছে যেটা হচ্ছে হার্ড রকের লেয়ার, ওই লেয়ার অবধি গিয়ে আর ওই ওয়াটারটা কিন্তু ফার্দার প্রসিড করতে পারছে না। সো ইন দ্যাট কেস দিস ওয়াটার গেটস কালেক্টেড দেয়ার, ওখানে কিন্তু জমা হচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাট কালেক্টেড ওয়াটার ইজ কল্ড দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার। ওকে, সো nowadays when our demand has been increase of population, for increase of industry, irrigation, আমাদের ডিমান্ডটা কিন্তু ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে for the water। তো দ্যাটস ওয়াই মোর গ্রাউন্ড ওয়াটার ইজ বিং পাম্পড আউট। তো যত বেশি করে আমাদের পপুলেশন বাড়ছে, এগ্রিকালচারাল ফিল্ডের নেসেসারি বাড়ছে, ইন্ডাস্ট্রি বাড়ছে, তত কিন্তু আমাদের জলের চাহিদাটাও বাড়ছে এবং তার ফলে উই আর টেকিং মোর অ্যান্ড মোর অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, রাইট? On the other hand, most of the rainwater flows down to the rivers and then to the sea. This is just a waste of this precious natural source. The rainwater can be used to recharge the groundwater. তো যেটা আমি বললাম, basically when the rainwater is seeping through the ground, it is producing the groundwater. So rainwater is the main source to recharge the groundwater. But অনেক সময় আমরা দেখছি যে রেন ওয়াটারগুলো ওয়েস্টেজ হচ্ছে। কিভাবে ওয়েস্টেজ হচ্ছে? The rainwater can flows down to the river or flows down to the sea or flows down to the normal way. যখন বৃষ্টি পড়ছে তখন তো বেশিরভাগ জলটাই ওয়েস্টেজ হয়ে যাচ্ছে। তো by collecting the rainwater we can recharge the groundwater or we can reduce the uses of groundwater। এবার এই যে রেন ওয়াটারটা, এটাকে যদি আমরা ওয়েস্ট না করে এটাকে যদি আমরা কনজার্ভ করতে পারি বা প্রিজার্ভ করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটারের ইউজটা কমাতে পারি, সাথে সাথে আমরা আরেকটা কাজও করতে পারি, উই ক্যান রিচার্জ দ্য গ্রাউন্ড ওয়াটার, রাইট?
So this recharging groundwater by making the rainwater to percolate into the soil is called rainwater harvesting or simply water harvesting. You know that harvesting means হচ্ছে চাষ করা। তো বেসিক্যালি আমরা কি করছি, আমরা চাইছি যাতে গ্রাউন্ড ওয়াটারটার অ্যামাউন্টটা রিচার্জ হয়, রিফিল হয়। তো তার জন্য উই হ্যাভ টু পুট দ্য রেন ওয়াটার ইনটু দ্য সয়েল, মাটিতে, যাতে মাটিতে আবার ওটা সিপ করে করে ওটার গ্রাউন্ড ওয়াটারের স্টোরেজটা বাড়াতে পারে। অ্যান্ড এই প্রসেসটাকে আমরা বলছি কিন্তু রেন ওয়াটার হারভেস্টিং। ওকে, তো বেসিক্যালি আমরা কিভাবে করতে পারি, আমরা উই ক্যান বিল্ড আপ a tank on the high rise building, or we can build a well, or we can build a pothole, একটা গর্ত করে আমরা তার মধ্যে রেন ওয়াটার স্টোর করতে পারি, বা ছাদে আমরা অনেক সময় ট্যাঙ্ক করে তার মধ্যে রেন ওয়াটার স্টোর করতে পারি। তো উই ক্যান স্টোর রেন ওয়াটার, or we can do the rain water harvesting in various ways. So what is our role for saving the water? Basically যদি দেখা যায়, we can play an important role for water management. আমরা কিভাবে ওয়াটার ম্যানেজমেন্টে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট নিতে পারি, বিকজ মোস্ট অফ দ্য ওয়াটার ইজ ওয়েস্টেড ডিউরিং আওয়ার ডেলি অ্যাক্টিভিটি। আমাদের রোজকার কাজেই কিন্তু ওয়াটারটা লাগছে বা ওয়াটারটা ওয়েস্টেজ হচ্ছে, তো সেটা কিন্তু আমরাই করতে পারি। কীভাবে করতে পারি, তো ফার্স্টেই আমি আগেও ডিসকাস করেছি, we have to get the leaking taps repaired as soon as possible. বাড়িতে কোনো লিকিং পাইপলাইন্স বা লিকিং ট্যাপ থাকলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের রিপেয়ার করে ফেলতে হবে। টার্ন অফ দ্য ওয়াটার ট্যাপ when it is not using, এটাও বলেছি। ইউজ বাকেট অ্যান্ড মাগ ফর হ্যাভিং আ বাথ ইনস্টেড অফ আ শাওয়ার অর টাব বাথ। বেসিক্যালি it is true, when you are taking a shower, more and more water is wasting rather than when you are taking the bath using a bucket and mug. তো ওয়াটার ওয়েস্টিংটা কিন্তু অনেকটা কম হচ্ছে। মপ দ্য ফ্লোর ইনস্টেড অফ ওয়াশিং উইথ রানিং ওয়াটার, ঘরটা মোছাটা জরুরি। জাস্ট জল ঢেলে ধুয়ে দিলাম, সেটাতে কিন্তু অনেক বেশি ওয়েস্টেজ হয়, তার থেকে মোছাটা অনেক বেশি ওয়াটার সেভিং। ক্লিন ইউর কার উইথ আ ওয়েট ক্লথ অর স্পঞ্জ ইনস্টেড অফ ওয়াশিং ইট with a water jet. When we are using a spraying jet or water jet, তো অনেক বেশি জল কিন্তু খরচা হচ্ছে, তার থেকে একটা ভিজে কাপড় বা স্পঞ্জ দিয়ে কিন্তু আমরা সেটাকে মুছে ফেলতে পারি। তো এই সমস্ত কাজগুলো যখন আমরা করছি, by using this or by doing this, we can conserve or preserve the water for our future generation and also for us.